ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So, thank you very much for joining in with our class. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ. So, we have the question, huh? Yeah, there are two questions. Can you read the question in Kannada and English? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ವೈ ಪೀಪಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಭಕ್ತಿ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಭಕ್ತಿ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. So, who is God? Who is God, why people neglect. So in this age of Kali, what happens if one neglects? So, generally, many people think that God means, in Hindu religion, they think Lord Shiva, Lord Brahma and Vishnu. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರಂದ್ರೆ ಶಿವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶ, ಸೊ ಈ ತರ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ರೀತಿ ಇದು. Can you go to 1089:1? Bhagavatam, bro. Yeah, you got to go to English and translate, I think. $10.89. Yeah, 1089:1. So is it correct? Right. Can you translate this? Yes. Yes, so just translating. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಕಂಟು 89ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಖದೇವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಖದೇವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ಒಮ್ಮೆ ರಾಜನೇ
ಋಷಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಸರಸ್ವತಿಯ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ವೋಚ್ಚರು ಎಂಬ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. Come, your face is dark. You don't have light in your room. You must put some light in your room. Can't see you at all. Hold on. Meantime, you can go to the next verse. Yes, bro. Yes, No bro. light in your room. There's not enough light. Can't see your face. Just now, sister. Go to the next verse. Yes, bro. I'm in the 10:89:2. Yeah. So you have to translate. Oh, hold on, bro. So translation is that ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಭೃಗುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. Next one, bro. Yeah. So you first explain. You said that Bhrigu was selected. Bhrigu is the son of Lord Brahma. He was selected to go and find out who among them, Lord Brahma is supreme, or Vishnu is supreme, or Shiva is supreme, like this. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನಾದ ಭೃಗುವನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗನಾದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. So he went next verse. He went to Lord Brahma's place. Can you read? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. Yes, Prabhu. So next verse. So then the Lord became angry at him. You translated already? It's the fourth one, is it? No, this is now the third one. Third one is finished. Third one you translated. So Lord Brahma, he went to Lord Brahma and he failed to bow down to him or glorify him with prayers. And Lord Brahma became angry at him. You know? ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಭೃಗು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲನಾದನು. ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು. So you can go to the fourth verse. Yeah, this is the fourth one. Fourth one, bro. Yeah. The fourth one is done, bro. Go to the fifth one. Okay. Fifth one, bro. 10:89:5. So translate. Yes, bro. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇವರು ಭೃಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಅನುವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೃಗು ಮತ್ತೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರು.
ಸೊ ಯಾರು? ಶಿವ. Okay. I think you must put more light in your room because you can't see your expression, no? How come your place is dark? You cannot see your face expression at all. You're all dark, no? You have no table light or something, huh? I switch on. Maybe I need to something settings, something happen. You must put one table light now, huh? So you can see yourself. Otherwise, you can't see your face, no expression of. So Lord Bhrigu then went to Kailash, and Lord Shiva came to receive him. But next verse. Sixth one. అది ట్రాన్స్లేట్ చేసి పంపించండి సార్ వాట్సాప్ లో. Yeah. Yeah. So then. Oh no, go to 6-7. Next verse. Yeah, bro. ಆದರೆ ಭೃಗು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನೀನು ವಿಪರೀತ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ. ಈ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಕೋಪಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು. ಅವನ ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೃಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟರು. ಭೃಗು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದರು. So you can read the purport and translate. Hold on. Can you mute the person? Yes, bro. Mute. Can you translate this passage, Ken? Yeah. Another guess I close this one. Yeah. Shri Krishna. Okay. In Krishna Srila Prabhupada writes, it is said that an offense can be committed either with the body, with the mind, or by speech. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪನ್ನ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭೃಗು ಮುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್. ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಭೃಗು ಮುನಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸಿಗಿದ್ರು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಅವರ ಎರಡನೇ ತಪ್ಪದ್ ಬಿಟ್ಟು ಶಿವ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬೈದ್ರು. ವಾಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 3 ತರದ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು, ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಹದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಭೃಗು ಮುನಿಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಭೃಗುಸ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ರೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದು ರಜಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಮತ್ತೆ ರಜಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಮ್ಮಗಣ್ಣಾದವು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ರೇಜ್ he took his trident and prepared to kill ಭೃಗು. ಅವರೊಂದು ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ರಿದಂಡವನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವಾಸ್ ವೈಫ್ ಪಾರ್ವತಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ರು. ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ like Lord Shiva is a mixture of 3 qualities, therefore she is called Triguna Mahi. In this case she saved the situation by invoking Lord Shiva's quality of goodness. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯೆ. ಅವರು ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಯೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಮನ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. So can you go to the next verse? Translate. Yes, ಪ್ರಭು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮುನಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವನು ತನ್ನ ತಲೆಯಾದ ಶೀಲ ಮಂಡಿಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒದೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಏರಿದನು. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿಯು ಋಷಿಯ ಮುಂದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿ. ಪ್ರಿಯ ಯಜಮಾನನೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. So you can see that he now went to Vishnu's place, or Krishna, and he was lying, Narayan was lying on the lap of Lakshmi. So he went and kicked the chest of Vishnu. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಇವರು ಭೃಗು ಮನಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು. So you go to the next verse. Can go down. Go to the... Yeah. Can you translate this? Yes. So can I read? Yes. ಭೃಗು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಂದ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ನೀರು ನಿಜಕ್ಕೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಕಮಯ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅದನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಲು ಒಪ್ಪುವಳು. Why don't you put your video on when you're reading? How? Very impersonal like this. I need to change some camera settings. So that's why. So I can't see you when you're reading. How? Okay. So okay, from here you can see that he went first to Lord Brahma and he committed mental offense. ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಮೃಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. And Brahma got very angry. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ. Then he went to Lord Shiva and he abused him with his words. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. Lord Shiva became very angry. He wanted to kill him.
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. And the third offense he did, he went to Lord Narayan and kicked him on the chest. It is committed by the body. ಮೂರನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಎದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. But on the other hand, Narayan never got angry. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. In fact, he said that you please forgive me. I didn't notice you, and you have kicked my chest. Maybe your leg is hurt. Maybe I can massage your leg. You see how the Lord is saying. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. So you go to the next verse. Can you read that? Anyone else want to read? Yes. Translate. Oh, you have to translate, you know. Yeah. Translate. ಸುಖದೇವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಗವಾನ್ ವೈಕುಂಠ ಮಾತನಾಡುವ ಗಂಭೀರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪರವಶತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. Then go to the next verse. ನೋಡಿ, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಭಾವ ಪರವಶದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು Finish. Yes, no, yes. Go to the next verse. No, I haven't finished. ಓ ರಾಜ, ಭೃಗುನಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವೈದಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. Go to the verse, show the English part. No, you show the verses. How like this? Come on, show the verses. No, okay, good. ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. Go to the verse 14-17. This is on, bro. 10, 18, and 13. 14-17 now. Where are you going? Haribol. Srimad Bhagavatam, same, the 14 to 17. No, just now. Go to that 14-17. Next. Yeah, next one. Go up. Yeah, okay, good. All right, can you translate this? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭೃಗು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು ಮತ್ತು ವಿನಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಅವನಿಂದ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಭಯತೆ, ಧರ್ಮದ ಅಗತ್ಯ ತತ್ವಗಳು, ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯದ ಯೋಗದ 8 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ವೈಭವೀಕರಣವು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂತರು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಶುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದಾದ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. Yes, Prabhu. So from here you can understand how he was convinced, and all of them were convinced that Vishnu is or Narayan is the supreme personality of Godhead. He is bigger than everybody else. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾರಾಯಣನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಇವರೇ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the conclusion that Krishna or Vishnu or even Narayana are the same. They are the supreme God, you know. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮ. ಸೊ ಇವರೇ ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. You can go to 1089-19. So next one. No, next one. 19. ಅವರು Yeah, can you translate this? ಇಲ್ಲಿ ಸುಖದೇವಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಹೇಳಿದರು, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಸಿಸುವ ಕಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದ ನಂತರ ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಭಗವಂತನ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. So you can see from here that Krishna or Vishnu or Narayan the same, they are the supreme personality of Godhead. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಇವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So Lord Shiva is not supreme God, Brahma is not supreme God, Ganesh, so many others, they all are called devatas. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗಣೇಶ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು ಇವರನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ದೇವರಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. This is the test done by ಭೃಗುಮುನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸೊ ಭೃಗುಮುನಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವರಂತ. So this is also confirmed by Lord Brahma. You can go to Bhagavad Gita 2:2. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ. Can see there he's saying Ishvara Paramaha Krishna, the verse, the purport. Yes, bro. Yeah, I can read. ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ. ಭಗವಾನನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನ ಶರೀರ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳಕಾಡುವುದು. ಅವನೇ ಅನಾದಿ ಪ್ರಭು ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ 5.1. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದೇಹೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮೂಲ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನಿಂದ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷರು ವಿಸ್ತರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇಹೋತ್ತಮ ಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಯಂ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ. ಭಾಗವತಂ 1:328. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಮೂಲ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು. ಅವನೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲವೂ ಅವನೇ. ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ದುಃಖಿಸುವುದು ಅನುಚಿತವಾದದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಕುತಃ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ. ಆರ್ಯರೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಗರಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳಿತ್ತವೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆಧಾರವಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಆರ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಏನೆನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವನು ಅನರ್ಹರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹೇಡಿತನದ ಕೆಲಸವು ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪವೆಂದೆನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ. ಈ ಭಾವವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅನುಮೋದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. Very good. So you can see that how in this verse that Brahma is worshipping also Krishna. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Brahma is saying the supreme personality of Godhead is Krishna. This Ishvaraha Paramaha Krishna. Right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ. So he is the ಸರ್ವ ಕಾರಣಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we have to hear like this from the authority, you know. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವೊಂದು ಇಂಥವ್ರ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು. Otherwise we don't know. This way we must learn to know who is God. So the sages went and they checked Brahma is God or Shiva is God or Vishnu is God. And now here Brahma is also saying Krishna is the supreme God. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವರು ಅಂತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರೇ ಅವರೇ ದೇವ್ರಂತ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವ್ರಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Then of course Lord Shiva is also saying. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶಿವ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So this one you have Bhagavatam 5:11. Yes bro, 5:11. 5:11-2. Yes bro. Better go to 7:10-6. 7:10-6. Have a purport have a. No bro, don't have. Purport don't have. 5 don't have 5 chapter. No 7
7, 7, 10, 10, 6. 6. 7, 10, 6. 7, 10, 6. Have a. ಹಾ ಬ್ರೋ. Purport have a. 7, 10. 6. This is 7, 10, 6. ಹೌದು. 7. 10, 6, huh? Yes, bro. Next verse. Okay. You see the purport? Aradhanam Sarvesham. Yes, bro. Is it there? Yes, bro. Aradhanam Sarvesham Vishnu Radhan. So can you read this? ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವು ತೃಪ್ತನಾಗುವುದು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾ Okay, so now, so you can see from here that Lord Brahma is saying Krishna is the supreme, Lord Shiva is saying Krishna is the supreme. When we say Vishnu and Krishna is all the same, can you translate? ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಕೃಷ್ಣರೇ ಅವರು ಪರಮ ದೇವತೆಗಳಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರಾಧನಂ ಸರ್ವೇಶ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನಂ ಪರಮ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So you must know like this that God means Krishna. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸೊ ಕೃಷ್ಣರೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Can you go to Bhagavad Gita 3:22? 3:22. Purport, in the purport. You see that sloka there from Sesvatara Upanishad? Yes, bro. ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. You must go once verse up, no? Up. Yeah, Samo. Just after that, just after the first translation finish. This From one, here, what bro? is this? What is this? These 2 verses, huh? Yes, bro. Read from here. ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಕನು, ನಾನಾ ಗ್ರಂಥಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠನು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರರಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪೂಜ್ಯಾರ್ಹನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರಮ ನಿರ್ದೇಶಕನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಲೌಕಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜಾರ್ಹನು. ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳ ಪರಮ ಕಾರಣನು. ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯಂತೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮೋತ್ಮನು. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದಿವ್ಯವಾದವು. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯವು ಬೇರಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಧವಾದವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಾಂತವೇ ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶೇಷಾತ್ವರ ಉಪನಿಷತ್ 6.78. So you can see, so you can see from here these 2 verses. This is from the Upanishad. They're saying that how Krishna is the supreme personality of Godhead and he's controlling everything. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪರಮೋತ್ತಮ ದೇವರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Yes, bro. So you can go to Bhagavad Gita 7:7. ಹೌದು. Yes, bro. Can you read that? ಭಗವದ್ಗೀತಾ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ. ಧನಂಜಯ, ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣಿಗಳನ್ನು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. So from here you can see that how Lord Krishna is speaking here. There's nobody higher than me. Nobody is equal to me. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. In fact, you can go 11:43. Can read this? ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಚರಾಚರವಾದುದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಂದೆ. ನೀನು ಪೂಜ್ಯನು, ಪರಮ ಗುರುವು. ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಭುವಾದ ಪ್ರಭುವೆ, 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? So you can see here again how the Supreme Personality of Godhead is Krishna. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Can you go to 10, 12, 13? ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬ್ರೋ. Yeah. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಪರಂಧಾಮ, ಪವಿತ್ರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸತ್ಯ. ನೀನು ನಿತ್ಯನು, ದಿವ್ಯನು, ಆದಿಪುರುಷನು. ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ನಾರದ, ಅಸಿತ, ದೇವಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀನೇ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. So you can see here, even Arjuna is also saying. Narada is saying, Vyasa is saying, Asita, Devala, everybody is saying Krishna is the Supreme Personality of Godhead. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅರ್ಜುನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ದೇನೆ ನಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಅಸಿತ, ಮತ್ತೆ ದೇವಲ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರಂತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೊ ಕೃಷ್ಣರೇ ಇವರು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So this is how we must understand who is God from the scripture. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವರಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. In fact, in our Hindu problem is that everybody think there are so many gods. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So this is not very correct understanding. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ. There's in any organization there's only one what we say director or controller. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ. There cannot be many boss. There's only one boss. ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. So this is what we should this is how we should understand things, ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ, ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂತ.
We cannot try to speculate, this is not possible. ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. So we want to know anything, we must better to hear from God himself, no? ಸೊ ನಾವು ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ. Then our faith will be strong. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಂದನೇ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ. But I don't know who is God. Then if I simply try to think everything is God and anything can God, then I will be confused. ನಮಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. So if we have doubts, then we cannot understand what is what. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. You follow? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಅವರು. So this is very important. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. So we have to, therefore we hear the Shastra. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Can you go to 4:30:24? 4:34:24. 4:30:24. 4:30:24. Yeah. Twenty-four. So here you can see in this verse how we cannot think that Lord Narayana is equal to Lord Shiva or even to Lord Brahma. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲ ಸಮ, Go to the purport. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರದು. You can see that yes to Narayana Deva. Yes, bro. Purport, huh? Yes, bro. Is that there? Yes, bro. Yes, this is the one. Can you read the thing there and the verse only? Just read the translation, no? ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಇರುವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವನು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ಪಾಷಂಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸರಹಿತ ನಾಸ್ತಿಕ. No, that's it. So therefore from here you can see, if you think that Lord Brahma, Lord Shiva, Ganesh, everybody is all equal, then you actually become a non-believer, pasanti, faithless. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪಾಷಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ರಹಿತ ನಾಸ್ತಿಕ, ಅವ್ರ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. So you see, we must know, because we all think that no, everything is the same, everything is all right. Then we will not gather, our faith will not become strong. We are being confused stage. We don't know which is right, which is wrong. ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆದೇನೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ. Correct. Can you go to 4:40?
Bhagavad Gita. ಹೆಸರು. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಾಶ ಹೊಂದುವರು. ಸಂಶಯುತನಾದವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ. So therefore, if you are doubting, then you cannot get peace, you cannot get perfection. Huh? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Not only this life, next life also. ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So you see, you must learn how to accept the authority of the scriptures. What God is saying, we must follow. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Yes. Clear. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? If anybody got questions up to here? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ? So what is the other part of the question? Why people neglect God in Kali Yuga? Yeah. And what happens if why they neglect? Huh? So people are neglecting God mainly because they are having this, they are getting into these demonic qualities of in the mode of passion and ignorance. ದೇವರನ್ನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಅವರು ನೀತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Generally they are under the 4 classes of people who are neglecting God. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ 4 ವಿಧದ ಜನರು ದೇವರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. Can you go to 7:15? ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖರು, ನರಾಧಮರು, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟವಾದವರು, ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಈ ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟರು ನನಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Can you read the purport? ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ ಹಡಿದಾವರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಡಿದವರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ನಾಯಕರು ಏಕೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಮಾನವ ಕುಲದ ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದು
ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಆದ ನಾಯಕರು ಈ ಸರಳ ವಿಧವನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಗೀತೆಯು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಕಪಿಲ, ಕುಮಾರರು, ಮನು, ವ್ಯಾಸ, ದೇವಲ, ಅಸಿತ, ಜನಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಬಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಇವರಂತಹ ಅನೇಕ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಮಾಜ ನಾಯಕರು. ಇವರು ನಿಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲದವರು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸೋಗು ಹಾಕುವವರು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೆಂದರೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ವ್ಯತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಶಾಲಿಯಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಾಸ್ತಿಕರ ಅನಾಧಿಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಬಲ್ಲದು. ನಾಸ್ತಿಕ ಯೋಜನಾಕರ್ತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದುಸ್ಥಿತಿನ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ನಾಸ್ತಿಕ ಯೋಜನಾಕರ್ತನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು, ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೃಹತ್ತಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಾಸ್ತಿಕನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲೆಂದೇ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾಸ್ತಿಕ ಯೋಜನಾಕರ್ತನನ್ನು ದುಷ್ಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸದಂತೆಯೇ ಚಲಿಸುವ ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹು ಬಲಶಾಲಿಯಾದದ್ದು. ತನ್ನ ನಾಸ್ತಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರ. ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಯೆಯ ಬಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವನ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ರಾವಣರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಐಹಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದವು. ಈ ದುಸ್ತಿನಾಸ್ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮೂಢರು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖರು. ಇವರು ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ತಾವೇ ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಕತ್ತೆ. ಯಜಮಾನನು ಈ ದೀನ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಹಳ ದುಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ತಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಕತ್ತೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಜಮಾನನು ಬಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒದೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಅದು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆಯು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅರುಚುವಿಕೆ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಮೂರ್ಖ ಫಲಾಕ್ಷೇಪಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಕರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅನೇಕ ಸಲ ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ನೀಗುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುವವರು ಜೀವಿಯು ಅಮರ್ಥದ ವಿಷಯ ಕೇಳಲು ತಮಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಐಹಿಕ ಗಳಿಕೆಯೇ ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕರುಳಿನ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಇದ್ದರೂ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಯೇ.
ಭ್ರಾಮಕ ಒಡೆಯರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುವುದರಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಭು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಈ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸಗಾರರು ಧನ ಪಿಶಾಚಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲಿಕವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅವನು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಲಸನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖ ಶ್ರಮಜೀವಿಯು ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾದ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಯೋಗಗಳ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಯಾಸವೆನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ದುಷ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನರಾಧಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನರ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅಧಮ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದವನು. ಜೀವಿಗಳು 84 ಲಕ್ಷ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾಗರಿಕರಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ನಾಗರಿಕರ ಮನುಷ್ಯರು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವವರನ್ನು ನರಾಧಮರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವು ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವನೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ತನಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ಸತ್ಯದೊಡನೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗರಿಕ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಗುರಿಯೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ. ಪರಮ ಸತ್ಯವು ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ನರಾಧಮನೆಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಮಗುವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಬಹು ಮುಜುಗರದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂಜಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪೌರುಷ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ತಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀವಿಯ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ನಿರಂತರ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗುವು ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ 10 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ 99.9% ನರಾಧಮರೇ. ಇಡೀ ಜನೋಸ್ತಮವೇ ನರಾಧಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು, ನಾಯಿಯನ್ನು, ಹಸುವನ್ನು, ಆನೆಯನ್ನು, ನಾಯಿ ತಿನ್ನುವವನನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವನೇ ವಿದ್ವಾಂಸನು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನ ದರ್ಶನ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾದ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನರಾಧಮರ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿದ ಜಗಾಯ್ ಮತ್ತು ಮದಾಯ್ ಸಹೋದರರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು. ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳದವರಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದುದರಿಂದ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ದೋಷಪೂರಿತನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನರಾಧಮರು ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಜನರ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದ ತಿರುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನರಾಧಮರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಉದ್ಧಾರವಾಗಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಶರಣಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನರಾಧಮರು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೆಯದು, ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಇವರ ವಿದ್ವತ್ವ ಮಾಯೆಯ ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯರಿರುವವರು, ಹಿರಿಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯೆಯ ಜ್ಞಾನ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಮರಾದವರು ಅಥವಾ ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೂಲ ಜನಕನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮನ ತಂದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರು. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನ ಸ್ವಾಂಶ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಆದಿಮೂಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮಾಯಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗದವರು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ರೂಪವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನಿತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂಪಿಸದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪರಂಪರ ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಮಾಯಾ ಪ್ರಜ್ಞರಹಿತ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಗದವರು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕೊಡುವ ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು. ಭ್ರಮಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ತತ್ವ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದುಶ್ರುತಿಗಳು. 4ನೇದು, ಕಡೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಸುರಂ ಭಾಗವಂ ಆಶ್ರಿತಃ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸಿ ತತ್ವಗಳಿರುವವರು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ವರ್ಗದವರು ಬಹುರಂಗವಾಗಿಯೇ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಇಳಿದು ಬರಲಾರ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏಕೆ ಬರಲಾರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಾರರು. ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯದಿಂದಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕನಾದವನು ತನ್ನ ಮೆದುಳೆಂಬ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ನಿಶ್ಚಿದ್ದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ತತ್ವವೇ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು. ಇಂಥವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೀ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯ ಆಳವಂದರಾರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನದು ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ, ಲಕ್ಷಣ, ಲೀಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಮತ್ತು ದೈವಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದವರು ಆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾಸ್ತಿಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಢರಾದವರು, ನರಾಧಮರು, ಭ್ರಮಿತರಾದ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ನಾಸ್ತಿಕರು ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮಣಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ದೇಹೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪ್ರಭುದಾನ್. So there are 4 kinds of people who don't surrender to God. ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಧದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So you can read the last 4 there, 1, 2, 3, 4. ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಢರಾದವರು, ನರಾಧಮರು, ಭ್ರಮಿತರಾದ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ನಾಸ್ತಿಕರು ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಗಳು ಬದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Yes. So these are the 4 kinds of people who don't surrender to God at all. ಇಲ್ಲಿ 4 ಈ ಒಂದು ವಿಧದ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. In spite of showing all kind of evidence.
ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು 4 ವಿಧದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Yes. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? What is the other one? What happens to them? Is it? Just put only you after put the water. What is the other part? What happens to them? Why people neglect God in Kali Yuga? And what happens if one neglects? What happens to one if neglects? Yeah. So we have answered why people neglect in Kali Yuga. We have already explained the 4 kinds of people who neglect. Yeah. So now what happens to them? So anyone who neglects God, does not accept the authority of God, then is classified as an asura or demon. ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. 16:6 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದು ದೈವಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸುರಿ ವರ್ಗ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಅಸುರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ದೈವಿ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನು ಈಗ ಅಸುರಿ ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನು 2 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬದುಕನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಯುತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದೈವಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಅಸುರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾನದಂಡವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ವೇದಗಳ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. You can read the next verse. Okay. ಅಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲ. What happened? ಅಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲ, ಸನ್ನಡತೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. Papa bro, need to read Papa. No need. Okay. Can you go to 16:16? Yes, bro. Yes, bro. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ, ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ. Can you unmute them? ಹೀಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ, ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. So can read the purport. Okay, bro. Can ask someone else to read also, give them a chance. Okay. Yes, Mataji, you can read. हाँ प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಮಿತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಅವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹಣದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
ಅವನು ಯಾವುದೇ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಿಂದೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಲು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿ, ಸಂಸಾರ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ, ಹೀಗೆ ಆಗಲೇ ತನಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸೋಲುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ತಾನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಇಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ ಎಂದಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಇವೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆದವು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿವಿಧ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಇಂತಹ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವವನು ಅವನ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಇತರರಿಗೆ ಶತ್ರು. ಹಗೆತನವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ನಡುವೆ, ಅನಂತರ ಸಂಸಾರಗಳ ನಡುವೆ, ಅನಂತರ ಸಮಾಜಗಳ ನಡುವೆ, ಕಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹಗೆತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಘರ್ಷಣೆ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶತ್ರುತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಇತರರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೇ ದೇವೋತ್ತಮನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಉಪದೇಶಕನು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಭು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಇತರರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೇ ದೇವೋತ್ತಮನು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಉಪದೇಶಕನು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದೇವರನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ? ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಬೀಸುಡಿ, ದೇವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವವನ ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ನಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾದವರನ್ನು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಂಡರೂ ತನಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾದವರು, ತನಗಿಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಆದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲಿನ ಲೋಕ ವ್ಯೂಹಗಳಿಗೆ ಏರುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಜ್ಞದ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಲೋಕವನ್ನು ತಾವು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಸುರರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ರಾವಣ. ಅವನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತಾನು ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವನೆಂದ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದ. ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವವರ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹಜಾಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಜಾಲ ಎಂದರೆ ಬಲೆ. ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮೀನುಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲು ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So we have to finish, yeah? Oh.
So you know that these are the end result of somebody who is going against God. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So they're going to go to hell, you know, if they don't. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. I don't think anyone want to do that, no? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಳಿದು ಇಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So therefore it be best to be very intelligent rather than working against God. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗದೇನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಸೊ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. Can you go to 16, 19 and 20? Huh? Sixteen, 19, Prabhu. 16, 19, yeah. Yeah. ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅವಲ್ಲ? ಹಾ, ಓದ್ತೀನಿ. ಅಸೂಯಾಪರರು, ಕ್ರೂರರು, ನರಾಧಮರು ಆದವರನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೂಕುತ್ತೇನೆ. ಹಲವಾರು ಆಸುರಿ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಪರಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆಸುರಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಿಜವಾದುದು. ಆದರೆ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ದೇಹವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಲ್ಲ. ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನರಾಧಮರಾಗಿ Can you mute them, please? Yeah, bro. No, nobody. Okay, yeah. Mataji, please. ಅವೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಲ್ಲ. ಆಸುರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನರಾಧಮರಾಗಿ ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಸುರಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿ ಕಾಮಿಗಳಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಗೆಷ್ಟು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ. ಇಂತಹ ಆಸುರಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಿ ಕಾಮಿಗಳಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಸಾಪರರು, ದ್ವೇಷ ಭರಿಸುವಂತವರು ಮತ್ತು ಕೊಳಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಹಲವು ಬಗೆಗಳ ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನು ಆಸುರಿ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Next verse. ಆಸುರಿ ಯೋನಿಮ. ಓಕೆ. ಅನುವಾದ: ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಆಸುರಿ ಜೀವ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಇಂತಹ ಜನರು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಅಧಮಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: So you can see how Krishna puts them to lower and lower species where they stay there perpetually. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಸೊ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. So this is what happens to someone who does not want to surrender to God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಶರಣಾಗತರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So what is the lower and lower species? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ವರ್ಗದ ಒಂದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Animal life and plants life, Prabhu. Fish, Prabhu. Yeah, fish is the lowest. Yeah, they got 84 lakhs, and the lowest is the fish, you know. ಈ ಒಂದು ನಾವು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳವರ್ಗದ ಒಂದು ಜೀವಿ. You can go to I think you got Chaitanya Charitamrita. Oh, Prabhu. 19138 Madhya. Go to the purport. Can you read purport? I'll translate. Yeah, translate this. ನೀರಿನಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 9 ಲಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಂತಹ 20 ಲಕ್ಷ ಚಲಿಸಿದ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾವರ ಸಹ ಇವೆ. 11 ಲಕ್ಷ ಜಾತಿಯ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ಚತುಷ್ಕೋನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಿವೆ. ಇದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತೀರ್ಪು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2.20 ದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದಂತೆ. So you can see the lowest species is the fish. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಒಂದು ಜೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೀನು. And if you go there, how you going to get any chance of again coming back? It's going to taking a long time. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ. So if you become disobedient, this is the result. ಸೊ ಯಾರು ದೇವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಎಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. I don't think it is a very good what we say proposal, isn't it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Yes. So what is the next question? What are the process of bhakti? What is real bhakti? How to practice real bhakti? Yes, sir. Real bhakti means you don't have any other intention but only surrender to Krishna fully. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು, ಅದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Bhakti means it's not mixed with anything like karma or gyan, you know. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Anya vilasita shunyam jnana karma anavritam. That is pure bhakti. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ.
So that is how we have to practice our bhakti. But bhakti is to get pure bhakti, you have to first clean your heart, you know. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು. You can go to 410 Bhagavad Gita. Purport, huh? This is how we can get pure bhakti. Purport. Adau Shraddha, you can write now. This was Adau Shraddha. Can read the translation. ಹಾ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಿಂಚಿತ್ ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆತನನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆದವರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿದ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಮೋಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿರುಚಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಭಿರುಚಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರೇಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಮೇಣ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಆಗ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಮೋಹದಿಂದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So you can see that the bhakti means first it starts from hearing to build up the faith, you know. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ. Then we start associating with the devotees. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Then we have initiation. We get initiated by the guru. ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀವಿ. And after initiation, then we start practicing the rules and regulation. ನಾವೊಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. As given by the guru. ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. And by practicing this, we become purified. We give up all the dirty things in the heart like kama, krodha, lobha, you know. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗ್ತೇವೆ. And then we develop we become steady, you know, fixed up. ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಠರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ನಿಷ್ಠರಾಗ್ತೀವಿ. Go up to the verses there. Just now we read, you know. Just now we read. Can you go? Yeah, just there, huh? So when we become fixed up, just there, huh? No. Just now the explanation. Yeah, here. So go little up, little higher. No. Go down. Yeah, okay, here. Can you see here, huh? So when we become fixed up, then we develop taste, you know. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. So when we develop the taste, then we will develop an attraction for Krishna. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. When we develop an attraction for Krishna, then we get bhava.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. And then finally we get prema, love of God. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. So this is the process of developing pure bhakti. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು. So the process of doing this, there are 9 forms of devotional service. You can go 7, 5, 23, 24. ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. So in the 7th canto, 9 kinds of devotional service is explained. ಇಲ್ಲಿ 9 ವಿಧದ ಸೊ ಭಗವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. So the 9 kinds of devotional service is 7, 9? 7, 5. 7, 5, 23, 24. 7, 5, huh? This is 7, 10 looks like. This is 7, 10, no? Yes, 7, 5, not 15. Searching. 7, 5. Yeah, give me. Seven, 5. 7, 5, 23, 23 and 24. 24. So here 9 kinds of devotional service is explained, beginning from hearing and chanting. Yes, bro. Yeah. Can you read this one? Can you go down to the translation? Yeah. Can someone read this? Prabhu, may I read? Or if someone is there, then it's okay. Someone else can read. Can you make it bigger? Hello. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಇದು? All right, someone read. Anyway, you can read again if there is nobody. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ, ರೂಪ, ಗುಣಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಲೀಲೆಗಳ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಅವುಗಳ ಸ್ಮರಣ, ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ
ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅವನ ದಾಸನಾಗುವುದು, ಭಗವಂತನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಖನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವುದು. ಬೇರೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಾಯನೆ ವಾಚ ಮನಸ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಈ 9 ಪರಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಈ 9 ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟವರನ್ನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. So the best out of this 9 process, hearing, chanting, remembering, etc., you can complete all this by doing just chanting Hare Krishna. ಸೊ ಈ ಒಂದು 9 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು. So simply by chanting Hare Krishna, you can complete this 9 process of devotional service. ಈ 9 ವಿಧದ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ. And very quickly you can attain shelter under the lotus feet of Krishna. ಸೊ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಪಾದ ಕಮನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. You know, you can go to, I don't know, you got Adi Lila 773. Yeah, can you go there? Okay, can you translate this into, yeah. Can someone read this? ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. So you can see, simply by chanting Hare Krishna, you can complete this 9 process of devotional service. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 9 ವಿಧದ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. And very quickly you can get Krishna by chanting. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. So this is the best and easiest way to do. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. Can you go to 76? Same place, 76. 76, you go to 776. Yeah. Can you translate this? ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರು. There's no other way, other than chanting the name of God, Krishna. ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. So this is the easiest and most, I would say, effective method of practicing Bhakti Yoga. ಇದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ನಮಗೊಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. So okay, we have any more questions?
No, bro. ಮತ್ತೆ- 2 questions. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮತ್ತೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆನಾ? So, okay, you can stop sharing and you can put all the pictures of everybody. Yeah. So I guess thank you very much for coming online, huh? Thank you, bro. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತಿನೊಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ. So how you like the class? Anyone wants to say something? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Wow. Network is there. What you saying? Network problem, bro. I think cannot hear properly. Oh. Okay, I guess most of you are Buddhists, huh? So thank you for giving you, me bro. a Thank you, chance bro. to be of some service to all of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. So hope to Uday Kiran. Who is this Uday Kiran? Your relative. Who is Gitanjali? My sister. Oh, Sujata also your sister. Uday Kiran, who is this? Uday Kiran. Whose friend is this? Uday Kiran. He's my relative, bro. Yeah, my relative. Brother, How they like the classes? How they like the classes? They can. Some network problem happens. Oh, they cannot hear. Oh, they cannot hear. Okay, so thank you again. Huh? Okay, Hare Krishna. so thank you again. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna.